नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आर मेहता कॉलेज ऑफ सायंस एंड CL परीख कॉलेज ऑफ कॉमर्स पालनपुर। हूँ किंजल पटेल BSc सेम 5 पेपर CCCH 501 यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड लेक्चर 1। बराबर। चलो विद्यार्थी मित्रों, आपणे 504 यूनिट नंबर 3 एटले के एसिड बेज टाइट्रेशन विषे आपणे थोड़ो अभ्यास करी चूक्या छीए। एनु साथे साथे कम्बाइन ए यूनिटनी साथे साथे कम्बाइन आपणे आ यूनिटनो पण अभ्यास करवानो छे। बराबर। अने बीजा पण यूनिटोनो अभ्यास करवानो छे। एटले तमने बधा पेपर एटले के 501, 502, 503, 504 ना बधा यूनिटो साथे साथे कम्बाइन चालता रहेशे। एटले एनी तैयारी तमे व्यवस्थित करजो अने एनु जे मटीरियल छे तमने जे ऑनलाइन लेक्चर्स उपलब्ध थाय छे एनु मटीरियल व्यवस्थित तैयार करी अने तमे राखजो अलग अलग, एटले तमने पाछळ एक्जाम में क्यांय तमारे शोधवा जवुं पड़े नहीं। बराबर। चलो हवे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एटले के कार्बधात्विक संयोजनों, एटले के कार्बधात्विक संयोजनों। विद्यार्थी मित्रों, आ एमना नाममां ज एनो अर्थ समायेलो छे। एना नाममां ज एनो अर्थ समायेलो छे। ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनो ए ऑर्गेनो शब्द ऑर्गेनिक उपरथी आव्यो छे। ऑर्गेनो शब्द ऑर्गेनिक उपरथी आव्यो छे। एटले के कार्ब, कार्बनिक एनो अर्धुं एटले के कार्ब। मेटालिक, मेटल एटले के धातु अने मेटालिक एटले के धात्विक संयोजनों। आनो सीधो अर्थ थाय छे के कार्बन, कार्ब एटले के कार्बन, धात्विक एटले के धातु साथे सीधो जोड़ायेलो होय ए संयोजनों शुं कहेवाशे? कार्बधात्विक संयोजनों कहेवाशे। कोईपण समूहनो कार्बन धातु परमाणु साथे सीधो जोड़ायेलो होय, कोई बीजा परमाणु द्वारा जोड़ायेलो होय एने डायरेक्ट जोड़ायेलो कहेवाशे नहीं, परंतु सीधो जोड़ायेलो होय एने कार्बधात्विक संयोजनों कहेवामां आवे छे। चलो हवे आपणे आनी थोड़ीक माहिती मेळवीए, एटले के आनी शोध कोणे करी, एनुं नाम कई रीते पड्युं, ए बधी थोड़ीक माहिती मेळवीए। तो प्रस्तावना ईस्वीसन 1760 में एक फारसी वैज्ञानिक द ग्लासिकोटे एक संयोजन अलग पाड्युं जे लगभग सौथी प्रथम कार्बधात्विक संयोजन होवानुं मनाय छे। द ग्लासिकोट नामनो एक फारसी वैज्ञानिक हतो। एने एक संयोजन अलग पाड्युं अने तेने एना अमुक रासायणिक प्रक्रियाओ करी हशे, अमुक प्रयोगों कर्या हशे, एना उपरथी एने एवुं लागी आव्युं हशे कि आ कार्बधात्विक संयोजन छे एवुं एने मानवामां आव्युं। एनी स्मेल थोड़ी अणगमती हती, एटले के आपणने गमे नहीं एवी, एटले के अणगमती वास दुर्गंधने कारणे तेने केकोडील नाम आपवामां आव्युं। बराबर। चलो ईस्वीसन त्यारबाद आ पहलो वैज्ञानिक हतो के जेने ऑर्गेनोमेटालिक एटले के कार्बधात्विक संयोजनों विषे माहिती आपी हती। बराबर। आ बधुं जे छे आ प्रस्तावना छे एनी बधी આપણે જે હાલ વાત કરી રહ્યા છીએ એ તમને જે ઇન્ટરનલ એક્ઝામ લેવાય છે એમાં SQ પૂછાશે, શોર્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, એમાં તમારે આ પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે, એટલે આ પણ તૈયાર કરવું, યાદ રાખવું જરૂરી બને છે। બરાબર। થઈ ગયું કમ્પ્લીટ। ચલો હવે આગળ વધીએ તો ત્યારબાદ બીજો વૈજ્ઞાનિક આવ્યો। ईस्वीसन 1842 में रॉबर्ट बुन्सेने आनु रासायनिक सूत्र शोध्युं, एटले के आज द ग्लासिकोट नामना वैज्ञानिके जे संयोजन अलग पाड्युं हतुं एनुं
રાસાયણિક સૂત્ર શોધ્યું ત્યારે ખબર પડી કે એક આ જે સંયોજન છે એના અંદર શું છે, એક આર્સેનિક નામનું તત્વ રહેલું છે. આર્સેનિક નામનું તત્વ રહેલું છે અને જેનું સૂત્ર છે AS2CH3 એટલે કે CH3ના 4 મોલિક્યુલ એટલે કે 4 મિથાઇલ સમૂહ AS આર્સેનિક સાથે જોડાયેલા છે. બરાબર. ચલો હવે આગળ વધીએ તો આટલા વારમાં 2 વૈજ્ઞાનિકો આવ્યા. કયા કયા? એક ધ ગ્લાસીકોટ, જેને કેકોડીલ નામ આપ્યું, અને પહેલો વૈજ્ઞાનિક હતો. તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછાઈ શકે કે કાર્બધાત્વિક સંયોજનો શોધનાર સૌથી પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક કોણ હતો? તો ધ ગ્લાસીકોટ. ત્યારબાદ એનું રાસાયણિક સૂત્ર શું હતું એવું પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. તો AS2CH3 અને એનું જે રાસાયણિક સૂત્ર છે એ કોને આપ્યું? તો રોબર્ટ બુન્સે. બરાબર. ચલો, કાર્બધાત્વિક રસાયણશાસ્ત્ર એટલે કે ઓર્ગેનોમેટાલિક કેમેસ્ટ્રીની શરૂઆત અને વિકાસ ઈસવીસન 1853માં ફ્રેન્કલેન્ડ દ્વારા ઇથાઇલ ઝિંક આયોડાઇડ તથા ડાયઇથાઇલ ઝિંક C2H5 ઝેડેનના પૃથ્થકરણ તથા તેમના ગુણધર્મોના અભ્યાસથી શરૂ થઈ. આજે ઓર્ગેનોમેટાલિક કેમેસ્ટ્રીની શરૂઆત ક્યારે થઈ? 1853માં. એમાં ફ્રેન્કલેન્ડ નામનો વૈજ્ઞાનિક હતો. એને 2 પ્રયોગોના પૃથ્થકરણથી આના અભ્યાસની, એના ગુણધર્મોની ચર્ચા કરી. એમાં જે 2 પદાર્થો છે એ પણ પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે એવા છે કે ડાયઇથાઇલ ઝિંક એટલે કે C2H5 ઝેડેન અને ઇથાઇલ ઝિંક આયોડાઇડ એટલે કે C2H5ZnI. આ બંનેના નામ યાદ રાખવા જેવા છે અને એમના અણુસૂત્ર પણ યાદ રાખવા જેવા છે. ઘણીવાર પરીક્ષામાં પૂછાઈ ચૂકેલું છે. બરાબર. ચલો, આગળ જતાં ફ્રેન્કલેન્ડે પોતાના અભ્યાસમાં અન્ય ધાતુઓનો પણ સમાવેશ કરીને કાર્બધાત્વિક રસાયણશાસ્ત્રના વર્તમાન જ્ઞાનના પ્રારંભિક કાર્યના વિકાસમાં વધુ ફાળો આપ્યો અને વધુને વધુ આગળ કામ કરતો જ રહ્યો. અન્ય કાર્બધાત્વિક સંયોજનોના સંશ્લેષણમાં ઈસવીસન 1900માં ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકોની શોધનો ફાળો અગત્યનો રહ્યો. હવે ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે 11-12માં પણ ભણી ચૂક્યા છો. FY/SYમાં પણ તમે ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક વિશે ભણી ચૂક્યા હશો. એની રિએક્શન વિશે પણ ભણી ચૂક્યા હશો. ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક એટલે કે એના અંદર R, Mg અને X આવેલું હોય. RMgX એટલે કે મેગ્નેશિયમ અને કોઈ પણ હેલાઇડ આયન અને R મિથાઇલ સમૂહ. ધારો કે CH3MgI એને પણ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક કહેવાય. C2H5MgI એને પણ ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયક કહેવામાં આવે છે. કાર્બલિથિયમ સંયોજનોના સંશ્લેષણથી કાર્બધાત્વિક રસાયણનો વધુ વિકાસ એટલે કે આ કાર્બલિથિયમ જે સંયોજનો હતા એનાથી કાર્બધાત્વિક રસાયણનો વિકાસ વધારે થયો. ત્યારબાદ એલ્યુમિનિયમ, ટીન તથા સંક્રાંતિ તત્વોના કાર્બધાત્વિક રસાયણનો વિકાસ તો હજુ હાલમાં જ થયો છે. એટલે કે એલ્યુમિનિયમ એટલે કે Al, ટીન એટલે કે Sn તથા સંક્રાંતિ તત્વો એટલે કે કેવા તત્વો? ડી વિભાગના તત્વો. આવર્ત કોષ્ટકમાં ડી વિભાગના તત્વો જે છે એના કાર્બધાત્વિક રસાયણનો વિકાસ તો હજી હવે ચાલુ છે એટલે કે થયો છે લેટેસ્ટમાં. સંજોગોવશાત ઈસવીસન 1951માં ફેરોશિન એટલે કે C5H5Feનું સંશ્લેષણ તથા તેની સંરચના નક્કી થવાથી સંશોધન કાર્ય માટે એક નવું ક્ષેત્ર ખોલ્યું તથા તેણે આપણા રાસાયણિક બંધ સંબંધી જ્ઞાનના વિકાસમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો. આ જે ફેરોશિન છે એનો આપણે આગળ પણ અભ્યાસ કરવાનો છે અને એની જે સંરચના અને સંશ્લેષણ થયું એનાથી એક નવું ક્ષેત્ર ખોલ્યું અને રાસાયણિક વિજ્ઞાનમાં એટલે કે આપણી જે કેમેસ્ટ્રી છે એમાં એ ઘણું ઉપયોગી નીવડ્યું છે. ચાલો, આ આપણે જોઈ તો ગયા, પરંતુ આમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એવા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. એટલે આ બધું તમારે યાદ રાખવું પણ જરૂરી છે.
કેકોડિલ છે એક શબ્દ, ડાઇઇથાઇલ ઝિંક આયોડાઇડ, ગ્રિગ્નાર્ડ પ્રક્રિયકો, ફેરોસિન છે, AS2CH3 એટલે કે આર્સોનિક સંયોજન છે, રેબર્ટ બોન્સેન છે, ધ ગ્લાસિકોટ. આવા જુદા જુદા શબ્દો યાદ રાખવા જરૂરી બને છે, કારણ કે પરીક્ષામાં તમને ડાયરેક્ટ સીધો પ્રશ્ન પૂછાશે નહીં, થોડું ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછાશે, અને એ ટ્વિસ્ટ કરીને પ્રશ્ન જે પૂછાય છે એમાં તમને કોઈ કન્ફ્યુઝન આવવું જોઈએ નહીં. બરાબર? એટલે આ બધું યાદ રાખવું તમારે જરૂરી બને છે. બરાબર? ચાલો હવે આપણે થોડી કાર્બોધાત્વિક સંયોજનો વિશે માહિતી મેળવીએ. તો ચલો ચાલુ કરીએ. ધાતુ કાર્બન બંધ ધરાવતા સંયોજનોનો વિશિષ્ટ સમૂહ કે જેમાં કાર્બનિક સમૂહનો કાર્બન પરમાણુ ધાતુ પરમાણુ સાથે સીધો જોડાયેલો હોય. એટલે કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ છીએ CH3 4SI એટલે કે ટેટ્રામિથાઇલ સિલેનમાં CH3નો કાર્બન સમૂહ એટલે કે 4 મિથાઇલનો કાર્બન સમૂહ જે છે એ સિલિકોન સાથે ડાયરેક્ટલી જોડાયેલા હોય. જે સંયોજનોમાં સિલિકોન સાથે ડાયરેક્ટલી જોડાયેલા હોય એ સંયોજનોને કાર્બોધાત્વિક સંયોજનો કહેવામાં આવે છે. બરાબર? ચાલો એવા સંયોજનો કે જેમાં ઓછામાં ઓછો એક ધાતુ કાર્બન બંધ આવેલો હોય. બરાબર? ચાલો હવે આગળ વાત કરીએ. આપણે લખેલું છે લીટી કે COOH વગેરે કાર્બોધાત્વિક સંયોજનો કહેવાય નહીં, કારણ કે તે પર્સનલી સમૂહ છે. બરાબર? સમૂહ છે મતલબ એ કાર્બન જોડે COOHની વાત કરીએ છીએ. આપણે COOHની વાત કરીએ છીએ તો COOHમાં C ડબલ બોન્ડ OH એવી રચના ધરાવે છે. આ જે COOH છે એના જોડે એટલે કે સી જોડે ડબલ બોન્ડ O જોડાયેલું છે, અને એ કોઈ ધાતુ પરમાણુ નથી, કોઈ પોતે ધાતુ પરમાણુ નથી. મતલબ COOH OH વગેરેને કાર્બોધાત્વિક સંયોજન કહેવાશે નહીં, કારણ કે તેમાં સી સીધો M સાથે જોડાતો નથી, એટલે કે એના અંદર કોઈ ધાતુ પરમાણુનો સમાવેશ થયેલો નથી. ચાલો એવા સંયોજનો કે જેમાં કાર્બનિક સમૂહનો કાર્બન પરમાણુ ધાતુ પરમાણુ સાથે સીધો જ બંધ દ્વારા જોડાયેલ ન હોય, જેવા કે C2H5ONA. આ જે છે ઉદાહરણ C2H5ONA, એમાં એને જે છે ધાતુ પરમાણુ છે, અને C2H5 એ કાર્બનિક સમૂહ છે. કાર્બનિક સમૂહનો કાર્બન પરમાણુ એટલે કે C2H5નો સી કાર્બન પરમાણુ એ એને સાથે ડાયરેક્ટ સીધો જોડાયેલો નથી. વચ્ચે શું છે? O છે, મતલબ C2H5-O-Na એવું લખી શકાય. બરાબર? મતલબ આમાં ડાયરેક્ટ એને સી સાથે જોડાયેલો નથી, એટલે કે આને પણ કાર્બનિક સમૂહ કાર્બોધાત્વિક સંયોજનો કહેવાશે નહીં. એના પછી બીજું એક્ઝામ્પલ છે TiOCH3 બરાબર? TiOCH3 આમાં જે ટિટેનિયમ છે, ટિટેનિયમ એ સંક્રાંતિ ધાતુ પરમાણુ છે, સંક્રાંતિ ધાતુ છે. એના જોડે જે OCH3 એટલે કે OCH3ના જે 4 સમૂહ આવેલા છે એ એના ડાયરેક્ટ એટેચમેન્ટમાં નથી, કારણ કે જે TI જોડે OCH3 જોડાયેલો છે એમાં વચ્ચે O આવી જાય છે. વચ્ચે શું આવી જાય છે? O આવી જાય છે. મતલબ TI જોડે સીધો કાર્બન જોડાયેલો નથી. એટલે એવું કહી શકાય કે કાર્બનિક સમૂહનો કાર્બન પરમાણુ ધાતુ પરમાણુ સાથે જોડાયેલો નથી, વચ્ચે ઓક્સિજન છે, મતલબ એને કાર્બોધાત્વિક સંયોજન કહેવાશે નહીં. ચલો એના પછી છે CaNMe2 ટ્વાઇસ. બરાબર? તો આના અંદર કેલ્શિયમ એ ધાતુ પરમાણુ છે,
NMe2 એટલે કે NCH3 ટાઈમ્સ રહેલું છે અને એ 2 વાર આવેલું છે. આમાં પણ એવું જ છે કે મિથાઇલ એમી એટલે કે મિથાઇલ એ CH3 તરીકે ઓળખાય છે. CH3નો કાર્બન પરમાણુ ડાયરેક્ટ કેલ્શિયમ સાથે જોડાયેલો નથી. બરાબર? એટલે શું કહી શકાશે? એને કાર્બધાત્વિક સંયોજનો કહી શકાશે નહીં. ચલો હવે આગળ વધીએ તો FeS(C2H5) થ્રાઇસ એટલે કે Fe જોડે C2H5 ડાયરેક્ટ જોડાયેલું નથી. C2H5નો કાર્બન પરમાણુ સીધો જોડાયેલો નથી. વચ્ચે શું આવી જાય છે? S પરમાણુ આવી જાય છે. એટલે Fe બંધ S બંધ C2H5 જોડાયેલું છે વગેરે, તો આ સમૂહમાં આવતા નથી. બરાબર? ખબર પડે છે? C2H5ONa TiOCH3 4 CaNMe2 FeCS2H5 થ્રાઇસ આ સમૂહમાં આવતા નથી. કારણ શું છે? કે કાર્બનિક સમૂહનો કાર્બન પરમાણુ ધાતુ પરમાણુ સાથે સીધો જોડાયેલો નથી. વચ્ચે કોઈ બીજો પરમાણુ આવી જાય છે. બરાબર? ચલો હવે બીજી પોસિબિલિટી જોઈએ. સંયોજનો જેવા કે CaC2 HgNO2 ટ્વાઇસ K4FeCN6 વગેરે જેમાં ધાતુ કાર્બન બંધ જોવા મળે છે. ચાલો જોઈએ. CaC2 Ca કેલ્શિયમ ધાતુ છે, કાર્બન Ca અને C વચ્ચે બંધ જોવા મળે છે. Hg અને N વચ્ચે ધાતુ કાર્બન બંધ આવેલો છે. K4FeCN6માં પણ Fe અને Cn વચ્ચે એટલે Cnના C વચ્ચે ધાતુ કાર્બન બંધ જોવા મળે છે. છતાં તેમને આ સમૂહમાં મૂકવામાં આવતા નથી. એની પણ બીજું રીઝન છે. એમને આ સમૂહમાં મૂકવામાં આવતા નથી કારણ કે આમાં જે સમૂહો આવેલા છે એ ધાતુ કાર્બનિક સમૂહ સાથે જોડાયેલ નથી. એટલે કે આ જે સમૂહો છે CaC2 મતલબ સમૂહ, NO2 ટ્વાઇસ, CN6 આ બધા જે સમૂહો છે એ કાર્બનિક સમૂહો નથી. બરાબર? અને કાર્બનિક સમૂહો ના હોય તો પણ એને કાર્બધાત્વિક સંયોજન કહેવાશે નહીં. આની પોસિબિલિટી એની કન્ડિશન છે કે કાર્બધાત્વિક સંયોજનમાં કાર્બનિક સમૂહનો જ કાર્બન પરમાણુ ધાતુ પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ. શું છે? કાર્બનિક સમૂહનો જ કાર્બન પરમાણુ ધાતુ પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોવો જોઈએ. ચલો ધાતુ કાર્બનિક સંયોજનો જેમ કે NiCO4 FeCO5 વગેરેને કાર્બધાત્વિક સંયોજનોમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવે છે. NiCO4 અને FeCO5 આના અંદર NiCO4નું આપણે ઉદાહરણ લઈએ તો CO એક કાર્બનિક સમૂહ છે. CO એટલે કે કાર્બોનિલ એક કાર્બનિક સમૂહ છે અને એના CO એટલે કે Ni જોડે 4 CO ના C પરમાણુ ડાયરેક્ટ સીધા જોડાયેલા છે. મતલબ આના અંદર કાર્બધાત્વિક સંયોજનોની જે કન્ડિશન છે ફૂલફિલ થાય છે, સંતોષાય છે એવું કહી શકાય. મતલબ આને જે આવા સંયોજનો છે આને ધાતુ કાર્બોનિલ સંયોજનો પણ કહેવામાં આવે છે. આ તમારે સેમ 6માં ભણવાનું છે. ધાતુ કાર્બનિલ સંયોજનો એનું આખું એક ચેપ્ટર આવે છે. બરાબર? આનો પણ સાથે સાથે આપણે અહીંયા પણ થોડી માહિતી મેળવીશું અને સેમ 6માં આનું આખું અલગ ચેપ્ટર આવે છે. એના વિશે પણ તમારે માહિતી મેળવવાની છે. બરાબર? ચલો NiCO4 અને FeCO5 એટલે કે આના બીજા પણ એક્ઝામ્પલો છે CO2CO8, Mn2CO10 આવા બધા જે સંયોજનો છે અને ધાતુ કાર્બનિલ સંયોજનો કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો આ બધું વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ ધ્યાન આપવા જેવું છે કારણ કે તમને એવું પૂછાઈ શકે છે એક્ઝામમાં કે નીચેનામાંથી કયું કાર્બધાત્વિક સંયોજન છે અને આવા બધા જુદા જુદા એક્ઝામ્પલ આપેલા હોય અને એમાંથી કોઈ પણ એક જ કાર્બધાત્વિક સંયોજન હોય પરંતુ તમને લાગતા હોય બધા જ કાર્બધાત્વિક સંયોજનો છે પણ
ઓરિજિનલીમાં એટલે કે વાસ્તવિકતામાં એ હોય નહીં. બરાબર. ચલો, કાર્બધાત્વિક સંયોજનોમાં ધાત્વિક શબ્દનો અર્થ ફક્ત ધાતુ સાથે નથી. કાર્બધાત્વિક સંયોજનોમાં ધાત્વિક શબ્દનો અર્થ ફક્ત ધાતુ સાથે નથી. આમાં કેટલાક એવા તત્વોનો પણ સમાવેશ થયેલ છે જેમની વિદ્યુત ઋણતા 2.5થી ઓછી હોય. બરાબર. એટલે કે ધાત્વિક શબ્દ એટલે કે ધાતુ સાથે જ સંકળાયેલો નથી. એમાં કેટલાક એવા તત્વો પણ છે જેમની વિદ્યુત ઋણતા કે જે અધાતુ તરીકે વર્તે છે અને વિદ્યુત ઋણતા 2.5થી ઓછી હોય. એટલે કે BSI એટલે કે બોરોન, સિલિકોન, AS એટલે કે આર્સેનિક, TE એટલે કે ટેલોડિયમ વગેરે. પરંતુ HIS તથા P આ શ્રેણીમાં લેવાતા નથી, કારણ કે જોકે તેમની વિદ્યુત ઋણતા કાર્બનથી ઓછી હોવા છતાં, બરાબર, કાર્બનથી એમની ઓછી છે પણ આ શ્રેણીમાં લેવાતા નથી. એ અપવાદ છે. બરાબર. તો H જેની વિદ્યુત ઋણતા 2.1 છે, આયોડિન જેની વિદ્યુત ઋણતા 2.2 છે, સલ્ફર જેની વિદ્યુત ઋણતા 2.4 છે, ફોસ્ફરસ જેની વિદ્યુત ઋણતા 2.1 છે અને કાર્બન જેની વિદ્યુત ઋણતા 2.5 છે. આનાથી ઓછી છે બધાની, હાઇડ્રોજનની, આયોડિનની, સલ્ફરની, ફોસ્ફરસની, પરંતુ આને આ શ્રેણીમાં એટલે કે ધાત્વિક શબ્દનો જે અર્થ આપણે ધાતુ સાથે નથી એવો કરીએ છીએ એમાં લેવાતા નથી. એમાં ખાલી કેટલા લેવાય છે? બોરોન, સિલિકોન, આર્સેનિક અને ટેલોડિયમ જેવા સંયોજનો તત્વો લેવામાં આવે છે. બરાબર. ચલો, હવે આગળ વધીએ. તો ધાતુ કાર્બન બંધ ધ્રુવીય હોય છે. ધાતુ કાર્બન બંધ કેવો હોય છે? ધ્રુવીય, પોલર હોય છે. તથા બંધની ધ્રુવીયતા એટલે કે પોલરાઇઝેબિલિટી વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત પર આધાર રાખે છે. વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત પર આધાર રાખે છે. બંધની ધ્રુવીયતા ડેલ્ટાના મૂલ્યમાંના વધારા સાથે વધે છે. બરાબર. ચલો, એટલે કે જેમ વિદ્યુત ઋણતાનો તફાવત વધશે એમ એની જે પોલરાઇઝેબિલિટી છે, બંધની ધ્રુવીયતા છે, એમાં પણ વધારો થશે. એટલે કે NaC એની સૌથી વધારે છે, LiC એટલે કે લિથિયમ એની સૌથી વધારે છે. બધામાં કાર્બન તો કોમન જ છે, પરંતુ બદલાયું શું છે? ધાતુઓ બદલાઈ છે. ધાતુમાં એના લીધે શું બદલાય છે? વિદ્યુત ઋણતા બદલાય છે અને વિદ્યુત ઋણતાના લીધે બંધની ધ્રુવીયતામાં ફેરફાર થાય છે અને બંધની ધ્રુવીયતા વિદ્યુત ઋણતાના તફાવત ઉપર આધાર રાખતી હોવાથી જેમ વિદ્યુત ઋણતા વધશે એમ બંધની ધ્રુવીયતા પણ વધશે. ચલો, Naની સૌથી વધારે, Li, Mg, Al અને Si. બરાબર. ધ્રુવીયતામાં આમ ઘટાડો જોવા મળે છે. બરાબર. ચલો, કાર્બધાત્વિક સંયોજનોમાં ધાતુ પરમાણુ આલ્કાઇલ સમૂહ, એરાઇલ સમૂહ, અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન, વિષમ ચક્રીય કાર્બનિક સમૂહ વગેરેથી જોડાયેલ હોય છે. બરાબર. આલ્કાઇલ સમૂહ, આવા જુદા જુદા સમૂહ આપ્યા આપણે કે જે કાર્બનિક સમૂહો કહેવાય છે. આલ્કાઇલ સમૂહ છે, એરાઇલ સમૂહ છે, અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન છે, વિષમ ચક્રીય કાર્બનિક સમૂહ છે. બરાબર. ધાતુ કાર્બન બંધની ધ્રુવણતા પોલરાઇઝેબિલિટી કાર્બનિક સમૂહમાં હાજર અન્ય સમૂહો પણ પર આધાર રાખે છે. એટલે કે એવું નથી કે જે ધાતુ પર આધાર રાખે છે, ધાતુ પરમાણુ પર જ આધાર રાખતું હોય, પરંતુ હાજર અન્ય સમૂહ એટલે કે આવા જે સમૂહો છે, આલ્કાઇલ સમૂહ, એરાઇલ સમૂહ, અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન, વિષમ ચક્રીય કાર્બનિક સમૂહ, આના ઉપર પણ આધાર રાખીએ છે. ચાલો, હવે આગળ વધીએ. તો આપણે ધાતુ કાર્બોનિલ અને કાર્બધાત્વિક વિશે થોડી માહિતી મેળવી લઈએ. ધાતુ કાર્બોનિલ અને કાર્બધાત્વિક. તો ધાતુ કાર્બોનિલ એટલે કે મેટલ કાર્બોનાઇલ, આ તમારે સેમ 6માં અભ્યાસ કરવાનો છે. NiCO4, FeCO5, CO2, CO8, Mn2CO10 આ જે 4 ઉદાહરણ આપ્યા છે અહીંયા, એમાં તમને એક વસ્તુ કોમન જોવા મળે છે કે જે CO સમૂહ, કાર્બોનિલ સમૂહ આવેલો છે અને એની સાથે ડાયરેક્ટ ધાતુ પરમાણુ જોડાયેલો છે. બરાબર.
ધાતુ કાર્બોનિલ સંયોજનો કયોને કહેવાશે કે જેના અંદર કાર્બોનિલ સમૂહ આવેલો હોય એટલે કે CO સમૂહ આવેલો હોય અને એ CO સમૂહનો કાર્બન પરમાણુ ધાતુ પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય. બરાબર. જ્યારે કાર્બધાત્વિક સંયોજનો કોને કહેવાશે? એવું નથી કે કાર્બોનિલ સમૂહ જ આવેલો હોય. કાર્બોનિલ સમૂહ જ આવેલો હોય. કાર્બોનિલ સિવાયના બીજા કાર્બનિક સમૂહોનો પણ આમાં સમાવેશ થાય છે. એટલે કે કાર્બનિક સમૂહનો કાર્બન પરમાણુ ધાતુ પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય. એટલે કે C2H5 ટ્વાઇસ Zn ડાયઇથાઇલ ઝિંક, C2H5Li. બરાબર. લિથિયમ જે છે પરમાણુ લિથિયમ એ C2H5ના ઇથાઇલ લિથિયમના કહેવાશે અને લિથિયમ જે છે એ C2H5ના કાર્બન પરમાણુ સાથે સીધો જોડાયેલો છે. રાઈટ. મતલબ એને કાર્બધાત્વિક સંયોજનો કહેવાશે. જે ધાતુ કાર્બોનિલ સંયોજનો છે એને કાર્બધાત્વિક સંયોજનો કહેવાશે. કાર્બધાત્વિક સંયોજનો કહેવાશે. પરંતુ કાર્બધાત્વિક સંયોજનો બધા જે કાર્બધાત્વિક સંયોજનો છે એમને ધાતુ કાર્બોનિલ સંયોજનો કહેવાશે નહીં. કારણ કે ધાતુ કાર્બોનિલની એક કન્ડિશન છે કે જેના અંદર કાર્બોનિલ સમૂહ આવેલો હોવો જોઈએ. બધા કાર્બધાત્વિક સંયોજનોમાં કંઈ કાર્બોનિલ સમૂહ આવેલો હોય એવું જરૂરી નથી. અમુકમાં કાર્બનિક સમૂહ પણ આવેલો હોય, જેવો કે ઇથાઇલ છે, મિથાઇલ છે, પ્રોપાઇલ છે, બ્યુટાઇલ છે, આવા બધા સમૂહો પણ આવેલા હોય. બરાબર. ચલો, હવે આટલા સુધી માહિતી મેળવ્યા બાદ હવે આના આપણે ઉદાહરણ જોવાના છે, એનું ક્લાસિફિકેશન જોવાનું છે, એટલે કે વર્ગીકરણ જોવાનું છે. એ હવે આપણે આવતા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ચર્ચા કરીશું. ઓકે, ચાલો, બાય.